देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। कोरोना काल के बिजली बिलों में मिल सकती है राहत। कोरोना लॉकडाउन काल के समय में अधिक बिजली के उपयोग किए जाने से जो बढ़ा हुआ बिजली का बिल आया है और लोगों के कामकाज बंद होने के चलते आर्थिक तंगी भी आई है, उस काल के बढ़े हुए बिजली बिलों पर दिलासा देने की चर्चा शुरू होने की जानकारी ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने दी है। हो हे आता आग येतो ना आपल्याच आहे शासकीयच म्हणून म्हटलं आधी त्याचं होऊ द्या ठीक होता ना मस्त काय एक से भले दो सॉरी नहीं हमारा कोई उधर नहीं तो वहाँ पे एक पर्सन मतलब वहाँ पे कमीशन के लिए कोई तुम्हारा कोई व्यक्ति वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है तो हर कितने ऑर्गेनाइजेशन सर 4 लोगों को 4 टेबल लेके बैठाना यहाँ पे नहीं है स्कीम है कि हमको SFBC में क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता है सिस्टम में जो भी डाटा डाटा इनपुट हो रहा है हम पीछे डाटा की कॉपी आपके पास नहीं आती नाउ इट इज सो इजी मेरे को कम्युनिकेशन फोन पे वो बता दें कि ये हो रहा है तो अदरवाइज आई डोंट गेट एनी इन्फॉर्मेशन Mumbai comes from Kalwa, where we had problem at the time of Mumbai outage. It comes from hydro side, from Bhilpuri, Khopoli and Bira side. So then it comes from Adani side, this Adani Bhanu plant of 251 megawatt. From there it comes to Boisar and Borivali. So these are the points where from the MECPCL power comes. If we come this side, sir, this all power is on real time. Is monitored here. So if I see this Mumbai interchange from the Kalwa, Borivali and from Adani, this interchange of 57 megawatt. Any change in this real time power, if it crosses certain limit,
ओके सॉरी तुम्ही आलात का ठीक and manage the entire network. Even at lower levels, like airport, DKC area, all these distribution area is also controlled from these guys. So, at 11 there is let's say 5 megawatt का उसका loading है. ये 5 से थोड़ा भी ज़्यादा जाने लगता है, they get automatically alarm in their system and they control. So on that day also when how we came to know about this is because when Kalwa trip immediately the flickering started with Kalwa receiving stations that there is something which has gone wrong. These guys have hotline systems with SLDs, these phone systems, and they immediately start talking to load dispatch center, and then they start controlling. So when at around 10:55 MCPCL state की Kalwa में कुछ power दे दिया है, they started extending that power to other receiving stations and immediately within 2 hours, 45 hours, we started exploring power. So this is the control room, sir, for monitoring the entire transmission system of Mumbai, even how much I am extending with BEST, how much I am extending with Adani, how much I am extending with WCDCL, real time में कितना generation Mumbai के आसपास हो रहा है, all is controlled from here. That system जो उस तरफ है, is the system which was set up in 2007. They have all come to the end of their life. These are normally 7-8 years old. So they already have proposal and we have to upgrade this so that पूरा एक सिस्टम हो जाएगा, right from 220 kV से लेके 11 cyber security and things like that are not there in this. So these are not embedded now. Right now, it is vulnerable to any और पूरा सर आइलैंडिंग जितना भी होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी कम होता है सिस्टम का, वो सारा ऑटोमेटिक, यदि आप वाला स्लाइड सर वहाँ पे देखेंगे नीचे वाला, वो इस टाइम बताता है for spinning mills and power looms and to frame consumer friendly policies to ease the doing business. जे सूतगिरण्या आहेत किंवा पॉवर लूम्स आहेत त्यांना सुद्धा कमी दराने आणि कसं वीज देता येईल त्या पद्धतीने आम्ही याला रिव्ह्यू केलेला आहे. आणि to review the policy of paid pending applications and provide power supply to all such applicants. पेड पेंडिंगचे जेवढे इश्यूज आहेत त्यांना सगळ्यांना ॲड्रेस करायचं आणि ॲड्रेस करून त्याला लवकरात लवकर मार्गी लावायचं हे ठरवलं. आता येत्या काही दिवसामध्ये म्हणजे आमच्या फाईल्स मूव्ह झाल्यात कॅबिनेटसाठी. ते कृषीचं नवीन धोरण एजी पॉलिसी, दुसरं एनी पॉलिसीचं धोरण यासंबंधीची फाईल मूव्ह झालेली आहे. वाढीव बिलाबद्दलची सुद्धा फाईल आम्ही मूव्ह केलेली आहे. हे तिन्ही निर्णय लवकरच होतील याची खात्री आहे मला. परंतु आज मी या ठिकाणी जे आलो आहे त्याला प्रमुख कारण असं की आपल्या मुंबईला जे नाव आहे मुंबई, त्या नावासोबत टाटा हे नाव जोडलेलं आहे, एक ब्रँड झालेला आहे. म्हणजे मुंबईला 5 स्टार हॉटेल आलं, ते ताजमहल ते त्या काळामध्ये आलं 1940च्या दशकामध्ये. मुंबईला वीज पुरवठा करण्याचं ठरवलं तर टाटाने सर्वप्रथम या ठिकाणी जे इंडस्ट्री विजेची उभी केली ती 1955 साली. 1955ला पहिला विजेचा कारखाना या ठिकाणी लागला आणि 1960 पर्यंत त्यांनी 3 युनिट त्या ठिकाणी लावले आणि 1965ला त्यांचं चौथं युनिट 150 मेगावॅटचं लागलं. या युनिटची विशेषता आहे की हे युनिट केवळ थर्मल नाही तर थर्मल सोबत ते ऑइलवर सुद्धा चालू शकतात आणि गॅसवर सुद्धा चालू शकतात. असं मल्टिपल युनिट या ठिकाणी हे प्लांट्स या ठिकाणी आहे. या म्हणण्याचं तात्पर्य असं की दिस इज अन ॲसेट टू मुंबई असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आणि हे सगळं असताना 12 ऑक्टोबरला मुंबई अंधारात जाणं आणि मुंबई अंधारात जाऊ नये याच्यासाठी सुद्धा 1981 साली आयलँडिंग जे या ठिकाणी करण्यात आलं ते काम सुद्धा टाटा पॉवर कंपनीने या ठिकाणी केलं. असं असताना सुद्धा 12 ऑक्टोबरला मुंबई अंधारात गेली
त्याच्या कारणांचा शोध घेत मी सध्या माझा दौरा या ठिकाणी करतो आहे. MERC ने आपली कमिटी नेमली, केंद्र सरकारने आपली कमिटी पाठवली, माझी सुद्धा टेक्निकल कमिटी माझ्या खात्याची आम्ही दिलेली आहे, त्यांना मुदतवाढ देऊन ती सुद्धा काम करत आहे आणि ती प्रीमियम मिळेल अशा पद्धतीचा संकल्प आमचा आहे. आणि भविष्यात अशा घटना मुंबईत घडू नयेत आणि ती जर घडत असेल तर काय उपाययोजना केली पाहिजे याचा पूर्ण कटाक्षाने प्रयत्न आमचा आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून 2030 चा माइलस्टोन आम्ही ठेवलेला आहे या ठिकाणी. तर मुंबईमध्ये अबंडंट पॉवर सप्लाय मिळण्यासाठी वीज निर्मितीमध्ये वाढ करता येईल काय आणि वाढ करता येईल तर ते कशा पद्धतीने केले जाईल, त्याचा उत्पादन दर काय असेल उत्पादनाचा, हे सुद्धा या ठिकाणी बघतो आहे. आज टाटाचे 2 वीज निर्मितीचे संच या ठिकाणी बंद आहेत. त्याच्यातून अधिक ती वीज निर्मिती कशी वाढवता येईल आणि त्याचा दर सुद्धा आटोक्यात कसा आणता येईल जेणेकरून इथल्या वीज ग्राहकांना तो परवडू शकेल याचा अभ्यास या ठिकाणी केलेला आहे. या व्यतिरिक्त मुंबईसाठी सुरक्षित आणि खात्रीची अधिकची वीज उपलब्ध करण्यासाठी वीज वाहिन्यांचे संकेत वाढणे, कसं आहे की ट्रान्समिशन जे आहे ते सुद्धा महत्वाचं अंग आहे. आणि आता जे जाळं मुंबईत आहे ते टाटा कंपनीचं पूर्ण जाळं आहे. सबस्टेशन त्यांचे आहेत, त्यांच्या ट्रान्समिशन लाईन्स आहेत आणि यांची सगळी कनेक्टिव्हिटी SLDCच्या माध्यमातून टाटा अडाणी यांच्यामध्ये असल्या कारणानं या तिघांमध्ये कोऑर्डिनेशन आणणं, त्यांचा समन्वय घडवून आणणं हे सुद्धा महत्वाचं आहे. अनेकदा माहितीची देवाणघेवाण आजच्या काळामध्ये आपण ईमेलच्या द्वारे किंवा SMS द्वारे करतो किंवा व्हॉट्सअपच्या द्वारे करतो, परंतु कधी कधी नेटवर्किंगनं ते वेळेवर पोहोचत नाही. म्हणून प्रत्यक्ष तिन्ही कंपन्यांचे माणसं SLDC मध्ये कसे राहतील याच्याबद्दलचा सुद्धा विचार सुरू आहे. आयलँडिंगची योजना सफल होणे यासाठी सर्वतोपरी मान्य वीज नियामक आयोग जे आहे यांच्याकडे प्रस्ताव आम्ही सादर करू आणि त्यांच्या संमतीने तो मंजूर करून घेऊ. आणि त्यासाठी सुद्धा आयलँडिंग मधले इश्यूज काय, आता जर खऱ्या अर्थाने जर तुम्ही या ठिकाणी पाहिले तर जे आयलँडिंगची डिझाईन आहे त्याच्यामध्ये बदल काही वर्षांनी यांनी केलेला आहे. 1981 नंतर मध्यंतरी बदल झाला, त्याच्यानंतर आणखी 3-4 वर्षापूर्वी काही बदल झाला. पूर्वी IT ऍप्लिकेशन्स नव्हत्या, त्या IT ऍप्लिकेशन्स या ठिकाणी टाकण्यात आल्या आणि आता तर पूर्णतः बदल त्याच्या डिझाईन पासून सगळा. ज्या वेळेला ऊर्जा खातं मला मिळालं त्याच वेळेला मी माझं एक विजन तयार केलेलं होतं. हे विजन असं होतं की फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू कंझ्युमर हॅव्हिंग 0 to 100 युनिट्स पर मंथ कंझम्पशन. 0 ते 100 युनिट पर्यंत मी फ्री वीज पुरवठा करेन. टू सजेस्ट मेजर्स टुवर्ड्स रिडक्शन ऑफ जनरेशन कॉस्ट, उत्पादन खर्चामध्ये कमी आणणे. टू मेक यूज ऑफ advanced technology in MSPGCL, MSCTCL and MSCDCL and curtailing the O&M expenses thereof. ज्या कंपन्या आमच्या 3 कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांमध्ये ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी जी आहे ती अडॉप्ट करून त्यांचा दैनंदिन खर्च जो आहे त्या खर्चामध्ये मी कमतरता आणेल. आणि टू ब्रिंग डाऊन AT&C लॉसेस ऑफ MSCDCL, तो महत्वाचा प्रश्न इश्यू आहे AT&C लॉसेसचा, तो सुद्धा मी कमी करायचा प्रयत्न करेन. शेतकऱ्यांना दिवसाला अनइंटरप्टेड 4 तास वीज पुरवठा करेल. टू सजेस्ट मेजर्स इन ऑर्डर टू एन्श्योर करेक्ट इश्यू ऑफ एनर्जी बिल्स टू कंझ्युमर्स. जे कंझ्युमर्स आहेत त्यांना, उपभोक्त्यांना त्यांचे विजेचं बिल हे त्यांच्या मीटर रिडिंग प्रमाणेच मिळालं पाहिजे. या पद्धतीने त्या ठिकाणी काम केलं जाईल. टू सजेस्ट सुटेबल मेजर्स इन ऑर्डर टू कर्टेल द ट्रान्समिशन चार्जेस. ट्रान्समिशन लॉसेस जे आहेत
त्याच्यात कमी आणत असताना ट्रान्समिशन चार्जेसचा सुद्धा या ठिकाणी अभ्यास करून त्याला कसं कमी करता येईल ते बघायचं ठरवलं. टू प्रायोरिटाइज अँड एनकरेज द यूज ऑफ सोलार पॉवर ऑन लार्ज स्केल. तुम्हाला कल्पना असेल की म्हणजे नागपूरला कोराडी थर्मल पॉवर स्टेशन थर्मलचं येत असताना सुद्धा थांबवलं आणि सोलारला आम्ही आता प्रायोरिटी दिलेली आहे. टू सजेस्ट कन्सेशनल टेरिफ्स फॉर इंडस्ट्रीज अक्रॉस द स्टेट इन ऑर्डर टू एन्श्योर बॅलन्स ग्रोथ. मागील 20 वर्षापासून आपल्या राज्यामध्ये इंडस्ट्रीज यायला बघत नाहीत. त्याचं मोठं कारण आपलं विजेचा दर हा मोठ्या प्रमाणात असल्याने ते मंडळी या ठिकाणी येत नाहीत. म्हणून त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था करून आम्ही विजेचं बिल त्या ठिकाणी दर कसा कमी करता येईल तो प्रयत्न आमचा आहे. आणि मला वाटतं की येणाऱ्या या 1-2 दिवसामध्ये अनेक MOU तुम्हाला साइन झालेले इंडस्ट्रीचे या ठिकाणी दिसते. उन्होंने कहा कि इस पर दिवाली तक निर्णय लिया जा सकता है. टाटा विद्युत प्रकल्प में भेंट के दौरान उन्होंने पत्रकारों से संवाद साधा. 12 अक्टूबर को मुंबई में कुछ घंटों के लिए पूरे मुंबई की बिजली गुल हो गई थी, जिसकी जांच के उद्देश्य से यह दौरा मंत्री नितिन राउत ने किया था. अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं. प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें. साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं. लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं. आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ. नमस्कार.